सब तो मेजर प्रॉब्लम जो सामने आई वो ये सी भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल के रेट जिस तरह की सीमेंट, स्टील, इलैक्ट्रिक वायर, प्लंबिंग, सीपी फिटिंग, एल्यूमीनियम मटीरियल, फायर फाइटिंग, इंटरनल पेंटिंग, विंडोज़, स्टोन, ये सारे रेट 50% तो लैके 121% तक वध गए। इस करके डिसाइड किया मीटिंग भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इंटीमेट किया जाए 1 अप्रैल तो असी रेट सिर्फ 10% वधा रहे हैं और 1 महीने बाद असी इनू 30% इंक्रीज़ करा ताकि इस लोगों को थोड़ा चांस दे दिए जिन्होंने परचेज करना है अप्रैल के महीने वो 10% इंक्रीज़ से परचेज कर लैन, लेकिन 1 मई तो बाद असी 30% इंक्रीज़ करा। मैं डॉक्टर अमृत बंसल, प्रेजिडेंट खर्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वेलफेयर एसोसीएशन ऑफ खर्ड, तो मेरे नाल है कि नरेश खन्ना जी, जनरल सैकटरी ऑफ द सोसाइटी, नाल अजय आहूजा डायरैक्टर के मैंबर है साडी पिछले दिनों 25 मार्च ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। सब तो मेजर प्रॉब्लम जो सामने आई वो ये सी भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल के रेट जिस तरह की सीमेंट, स्टील, इलैक्ट्रिक वायर, प्लंबिंग, सीपी फिटिंग, एल्यूमीनियम मटीरियल, फायर फाइटिंग, इंटरनल पेंटिंग, विंडोज़, स्टोन, ये सारे रेट 50% तो लैके 121% तक वध गए। जिस तरह कि स्टील का रेट 121% वधिया जी करोना तो पहला तो हुण अज के रेट तो। सीमेंट का रेट 33% वधिया, इलैक्ट्रिक वायर का रेट 150% वधिया, प्लंबिंग मटीरियल का रेट 50% वधिया, सीपी फिटिंग का रेट 50% वधिया, एल्यूमीनियम मटीरियल का रेट 64% वधिया, फायर फाइटिंग का रेट 71% वधिया, इंटरनल पेंटिंग का रेट 50% वधिया, एल्यूमीनियम विंडो का रेट 56% वधिया, स्टोन का रेट 66% वधिया। लेकिन बिल्डर्स ने फिर भी असी रेट नहीं वधाए, लेकिन इन्होंने रेटों पर काम करना हुण आलमोस्ट इंपॉसिबल है, सर्वाइव बिल्डर्स नहीं कर सकते। असी इस करके डिसाइड किया मीटिंग भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इंटीमेट किया जाए 1 अप्रैल तो असी रेट सिर्फ 10% वधा रहे हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन मटीरियल के रेट जिवें तुहानूं दस्सिआ है 50% तो लैके 120-121% तक वधे आ, लेकिन असी फॉर द टाइम भी 1 अप्रैल तो सिर्फ 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं और 1 महीने बाद असी इनू 30% इंक्रीज़ करांगे ताकि इस लोगों को थोड़ा चांस दे दिए जिन्होंने परचेज करना है अप्रैल के महीने वो 10% इंक्रीज़ से परचेज कर लैन, लेकिन 1 मई तो बाद असी 30% इंक्रीज़ करांगे। सर जिन्होंने ऑलरेडी बाई किए हुए जिन्होंने ऑलरेडी बाई किए हुए एग्रीमेंट साडा हो चुका उन्होंने नहीं वधावांगे। वो तो वी आर बाउंड टू डिलीवर द पोजेसन एट द ओल्ड रेट्स। ये सिर्फ उन्होंने लिए जोड़े कि नवे बायर्स आएंगे साडे पास। तो सर इहदे नाल तुहाडी कोई मार्केट दे विच प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पहला इन्ने दा विकिया जे कोई मैं खरीदिया तो मैं कहंदा मैं तो 10 लाख दा जदों ये तो एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है ना जी, जो एक बंदा एक कोई चीज़ भी है कार आ या मोटरसाइकिल आ जो बंदा उस रेट ते मतलब परचेज कर ही नहीं सकता तो बेचेगा किवें उस रेट ते। रॉ मटीरियल ही महंगा आएगा, सानू इस रेट ते वाइबिलिटी खत्म हो गई है पुराने रेटों ते असीं बना नहीं सकते। सरकार ਨੂੰ भी कोई ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। नहीं मंग तो यह भी GST वगैरह साडे ते ना लाओ गौरमेंट नहीं लगानी चाहिए क्योंकि तो अफोर्डेबल हाउसिंग असी प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू द नीडी परसनस। इनफैक्ट
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਰਸ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, 5-7% ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਡੇਲੀ 30 ਪੈਸੇ 3 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ EWS ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਦ GST 80+ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ FSI ਸੀਗੀ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਰੇਟਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੇਟਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਹਰੇਕ 10% ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 10% ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 30% 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 26 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ कि जी अप्रैल से 20 से 25 रुपए जो सीमेंट का रेट है वो बढ़ रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ FSI ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਿਊ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਿਊ ਬਾਇਰ ਜੋ ਰੇਟ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਸ ਵਧਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬੰਸਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਵਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਕੋਈ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, EDC ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੈ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 100% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ? जैसे इस तरह है, वी आर नॉन पोलिटिकल, साडा ना किसी गवर्नमेंट नाल कोई एफिलीएशन नहीं है, ना कांग्रेस नाल, ना आम आदमी पार्टी नाल, ना ही अकाली दल दे नाल। साडा किसी गवर्नमेंट नाल कोई एफिलीएशन नहीं है, वी आर न्यूट्रल्स। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी, ठीक है ना, स्टील तो फिर स्टील सेंटर गवर्नमेंट ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ GST ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥਰੂ ਹੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘਟ ਜੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਘਟਾ ਵਾਪਸ ਦਾਂਗੇ, ਲੈਣਗੇ? ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਜੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੈਗੀ। ਰੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ। ਬਜਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫॉर ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਜੁਸੀ ਸਟੇਟ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਸਿਰਫ ਖਰੜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਖਰੜ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ GST ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਆਪਦਾ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। 10% ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ, 30% ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ 40% ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। 50। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10% ਹੀ ਵਧਾਈ ਹਾਲੇ, मतलब वो तो एक भी निकले उसके बाद ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਣੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ? ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟਸ। ਨਹੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਲੇਆਊਟ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, builder ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ registered ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਭੂਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਕਿੱਲੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਸ ਜਾਂ ਪਲਾਟਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਾਲ? ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਏਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ GST ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇਵੇ, ਦੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ STP ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ
ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ? ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੇਜਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120-25% ਤਾਈਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਲੈਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, EDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें DM सिंह के साथ अनमोल खबरें।